नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आम जो इंडियन पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करचे ऑलरेडी आम पार्ट 1 जोटा कि यूनियन एंड टेरिटोरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एगुड़ा सब पढ़ी सारी। आज पढ़ा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटी। आम जो फंडामेंटल राइट पढ़ले आम जानले कौन आमको कन्स्टिट्यूशन किसी राइट्स दौर अधिकार किसी दौर से अधिकार आमर कौन ना जमी फ्रीडम ऑफ स्पीच। आम जहाँ भी कहीपर आम अधिकार अच्छे आम किसी कहीपर आम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें आम गवर्नमेंट जब किसी खराब कम करें जदि आउ बहुत फंडामेंटल राइट अच्छी जमीक राइट टू लाइफ अच्छी अनटचेबिलिटी आबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन हेनी रिलीजन कास्ट सेक्स एगुड़ाक सब डिस्क्रिमिनेट करनी एगुड़ा सब आम राइट ये राइट की जब भायोलेट हम ताल आम कौन सुप्रीम कोर्ट अच्छी आमको बचाई आम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जापर गवर्नमेंट एगेन्स्ट किंतु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन कौन हमको तो राइट मिलगला। एबे डायरेक्टिव प्रिंसिपल किछटा प्रिंसिपल अच्छी से प्रिंसिपल गुड़ा को यूज करके गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी चिंता करियो से प्रिंसिपल गुड़ा को नहीं से प्रिंसिपल को आम कहबा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी माने एठी कोन कुहा होची ना स्टेट को कुहा होची गुड गवर्नेंस किछि प्रिंसिपल को मानिया किंतु एठी गोटे प्रॉब्लम कोन से प्रिंसिपल गुड़ा को गवर्नमेंट मानिबो कि नाही सेटा पूरा तार अंडर रे जाउची। गवर्नमेंट से मानि पारे निजे से प्रिंसिपल को नहीं कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी करिया कथा चिंता करि पारे किंबा सेठी मानि न पारे सेटा सेति पई कोन आकु जदि किछि भायोलेट होची हमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा नाही किंतु फंडामेंटल राइट भायोलेट होतले कोन हम सुप्रीम कोर्ट जाई परथले तो सेति पई कोआ हला जे डीपीएसपी होची कोन ना नॉन जस्टिसिएबल माने कोन हमें आ अगेंस्ट कोर्ट को जाई परिबानी डीपीएसपी जे हमर भायोलेट होची एबे देखिबा एटा जस्ट ओवरव्यू गोटे थला एबे देखिबा डीपीएसपी कोन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल केते रु केते कॉन्स्टिट्यूशन लिखा अछि 36 रु 51 पार्ट कोन ना 4 पार्ट 3 कोन थिला फंडामेंटल राइट्स आ ए जो कांसेप्ट डीपीएसपी कांसेप्ट हमें कोठ आनचे को कॉन्स्टिट्यूशन रु आनचे ना इरिस बा आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन रु हमें आनचे बुझलो। आ डॉक्टर बी आर आंबेडकर ए जो डीपीएसपी को कोन कहले ना नोवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहले का को डीपीएसपी को बुझलो की कहले ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर तापर कोन कहला डीपीएसपी रिजेम्बल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन माने एगुड़ाक कौन ना गोटे वेलफेयर सोसाइटी करने एगुड़ा सब इंस्ट्रक्शन गुड़ाक यही इंस्ट्रक्शन मानवा को स्टेट को गोटे प्रिंसिपल दिखाई किंतु एतर कौन स्टेट मानव कि नहीं से डिपेंड करे। तापर देखिबा डीपीएसपी 6 टू एस्टाब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी माने कौन जदि रिच पीपुल अच्छा सी रिच रिचर हेबेनी कि पुअर पुअर हेबेनी गोटे बैलेंस मेंटेन करा सेटा कहबा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल कौन ना समस्त समान जमती किए निजको निजे हीन बोली न भावती सेटा होची कहबा सोशल डेमोक्रेसी। तापर देखिबा फंडामेंटल राइट आ जदि डीपीएसपी दीटा को मिसई दबा बा आ माने कोन ना प्रिंसिपल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से प्रिंसिपल यूज करके जदि हमें फंडामेंटल राइट की किछि गोटे अमेंडमेंट करूचे सेटा कोन कहबा कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा के कहितले ना फंडामेंटल राइट आ डीपीएसपी दीटा को मिसई गले कोन कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोन ना ग्रानविल ऑस्टिन कहितले। तापर देखिबा दे आर एसेंशियल फॉर गवर्नेंस डीपीएसपी कोन पई गवर्नेंस पई बहुत इंपोर्टेंट गवर्नेंस पई बुझलो। आउ कोन दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट बा नॉन जस्टिसिएबल एबे जो आगवा कहि तो हमर जो 36 रु 51 अछि डीपीएसपी की आमे जते ताको डिवाइड करबा कैटेगरी वाइज डीपीएसपी की डिवाइड करबा ताल तीनटा कैटेगरी डिवाइड करबा गोटे कोन ना सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ गोटे होची गांधीयन प्रिंसिपल आ गोटे होची लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल तो ताको आमे जो 36 रु 51 अछि ताको ए तीनटा भितरे डिवाइड कर दबा जे कोटा को आर्टिकल कहा भितरे जीवो जेमति कि आर्टिकल 38 39 39 ए 41 42 43 43 ए 47 एगुड़ा सब 47 फास्ट पार्टा एगुड़ा सब तक कोतरे जाउची सोशलिस्टिक प्रिंसिपल गांधीयन प्रिंसिपल कोन जीवो ना 40 43 43 बी 46 47 रो सेकंड पार्ट फास्ट पार्ट कोतरे जाइची सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आ 47 रो सेकंड पार्ट गांधीयन प्रिंसिपल आ 48 लिबरल इंटेलेक्चुअल 44 45 48 48 ए 49 50 आ 51 एति सब जाउची लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो एबे हम देखिबा जे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल माने कोन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल माने आर मेन मीनिंग ता होची म जो रिसोर्स गुडा अछि बुझलो मन कर होची माने कहया बोले समस्तंकर बंचिबार गोटे बेसिक बा डिसेंट लाइफ बंचिबार हक अछि अधिकार अछि। तो जदि हम गोटे एग्जांपल नबा कोन ना मिड डे मील नियो सरकारी स्कूल रे जो मिड डे मील दिया होची मिड डे मील ता कोन देखो जो माने सरकारी स्कूल रे पढ़ले जार बापा माँ टिके ना पैसा वाला से छुआ को माने पैसा पत्र सब देगी
ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଗରିବ, ଯାହା ଘରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇପାରୁନି, ତା ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଯଦି ନ ପାଇବ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମନିକି ୟୁଜ୍ କରିକି ଯେମିତି ସବୁ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍କିମ୍ଟା ପାଇଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଲା। ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ବୁଝିଲା, ଆଗକୁ ଜାଣିପାରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ କ'ଣ। ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡିଆ ବେଷ୍ଟ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡିଆ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ବା ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା କଟେଜ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାପରେ କ'ଣ ଭିଲେଜ ଗ୍ରୋଥ, ଗାଁର କେମିତି ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତାପରେ ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ ନା ମଡର୍ନ ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ମଡର୍ନ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ। ମଡର୍ନ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଥିଙ୍କିଂ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇପାରିବେ, ବୁଝିଲ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସମାନ, ଯେମିତି ୟୁସିସି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଆଇନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ ଲ ସମାନ ହେବ, ସେଇଟାକୁ କହିବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟିକା ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖିବା କେମିତି ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଗାନ୍ଧିଆନ ଆଉ ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ଦେଖିବା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 38। ଆର୍ଟିକଲ 38 କ'ଣ କହୁଛି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଏ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଫର ଦ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦି ପିପୁଲ। ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ୱେଲଫେୟାର ହେଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 38, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିପାରିବା ସେଇଟା କହିଲା। ଯଦି ମାନେ ଆ ମିନିଂ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 30ର ମେକ୍ ପିପୁଲ ହାପି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବେ, ବୁଝିଲ। ଯଦି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେବି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘରଟେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଦେବା ବା ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେବା ଗୋଟେ ଗରିବକୁ, ଯେମିତି ହେଉଛି ଆମର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ତାହେଲେ ସେ ଗରିବ ଫ୍ୟାମିଲିଟା କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ତ ସେଇଗୁଟିକ କହୁଛି ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ଏ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଡର ଦ ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦି ପିପୁଲ। ପିପୁଲଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ 38 ଭିତରେ ଯିବ। ମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମେନ୍ କ'ଣ ନା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦି ପିପୁଲର ପ୍ରମୋସନ କରିବା ବା କେମିତି ୱେଲଫେୟାର ଅଫ ଦି ପିପୁଲ କରିପାରିବା। ଆର ଯଦି ସିମ୍ପଲରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ମେକ୍ ପିପୁଲ ହାପି, ମେକ୍ ପିପୁଲ ହାପି ଆର୍ଟିକଲ 38 କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 39 କ'ଣ। ଆର୍ଟିକଲ 39 କହୁଛି ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍। ମାନେ କ'ଣ ଫେୟାର ରୁଲ୍ସ, କିଛିଟା ରୁଲ୍ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଟୁ ବି ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ, ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ କ'ଣ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆର୍ଟିକଲ 39ରେ କ'ଣ ଯାଉଛି ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍। ଆ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ କମନ୍ ଗୁଡ୍। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା କେବେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କେବେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା ନା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା କୋଉ ଇୟର 1976ରେ ଏଇ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। 39 ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଫର୍ ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍। ମାନେ କ'ଣ ମନେକର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲ, ମାନେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ କେମିତି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭିଲେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟେ ମନେକର ଅଛି ଭିଲେଜରେ, ସେ ଜାଗାଟା ସେ ଭିଲେଜର ପ୍ରତି ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେଇଟାକୁ କହିବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆଡିକୁଏଟ୍ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ବୁଝିଲ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟାଇପ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦି କମ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ କମନ୍ ଗୁଡ୍। ମାନେ କ'ଣ ମନେକର ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝ ମଜା ଲାଗିବ। ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗାଁରେ ମନେକର ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଗାଁରେ ଧନୀ ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଧନୀ ଲୋକଟା କହିବ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଏଇ ପୋଖରୀରୁ କେବଳ ପାଣି ନେଇକି ମୋର ଯୋଉ ବିଲ ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଇରିଗେସନ କରିବି, ମୋର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆର୍ଟିକଲ 39 ସେଇଟା କହୁନି। ଆର୍ଟିକଲ 39 କହୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗାଁର ପୋଖରୀଟା ଅଛି ସେଟା ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବେ। ସେଇଟା କହିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅନ୍ ୱେଲ୍ଥ। ୟା ମାନେ କ'ଣ ମନେକର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭିଲେଜଟେ ଅଛି, ସେ ଗାଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଧନୀ କହିବ ଯେ ମୁଁ ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଁଟାକୁ କିଣିଦେବି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହେଉଛି ଗାଁଟାକୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଯେତିକି ଲେବରର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ତମ କିଛି କାମ କରନି, ତମେ ଏଠି ପଳାଅ। ସେଇଟା କେବେ ହେଇପାରିବନି, ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଗାଁକୁ କିଣିବାର କ୍ଷମତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇଟା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱେଲ୍ଥ। ଯାହାର ଧନୀ ବହୁତ ଧନୀ, ମନେକର ଏବେ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ,
ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କହିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଏବେ ପୁରା କିଣିଦବ, ସେଇଟା ଆମେ କରିବାକୁ ଦେବା କି ନା, ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ। ମନେକର ତମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କଲ, ଗୋଟେ ପିଓ ହେଲ, ଏସଓ ହେଲ, ହେଲା, ତମେ ଏସଓ ହେଲ, ମ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଏସଓ ହେଲା, ଓମେନ୍ ଗୋଟେ ଏସଓ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାନ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିବ, ଓମେନ୍କୁ କମ୍ ପଇସା ମିଳିବ ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ପେ ଫର ଇକ୍ୱାଲ ୱାର୍କ। ଯଦି କାମ ସମାନ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନ୍ ହଉ କି ଓମେନ୍ ହଉ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ସମାନ ପଇସା ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ଅଫ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ୱାର୍କର୍ସ। ଆ ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କାମ କରୁଛି, ଲେବରଟେ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓନର କହିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ ତୁ ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକ କାମ କର, ବୁଝିଲ। ସେଇଟା ହଉଛି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ ସେ କରିପାରିବ। ତାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବନି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଓନର ସେ ଲେବରକୁ ଯେ ତୁ ଏତିକି କାମ କର। ସେଇଟା ହଉଛି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଫ ୱାର୍କରର ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଫର ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ମାନେ ଯେମିତିକି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପିଲାର ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ମାନେ ସେ ପିଲା ହଉଛି ଖେଳ ସହିତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମର ଆର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଫର ହେଲ୍ଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ଏଇଟା କେବେ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ଆଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଭାବୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 39A କ'ଣ କହୁଛି। ଏ କହୁଛି ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଟୁ ଦ ପୁଅର, ସରି, ଇକ୍ୱାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରି ଲିଗାଲ ଏଡ୍ ଟୁ ଦ ପୁଅର। ମାନେ କହୁଛି ଯାହା ପାଖରେ ଲୟର ହାୟାର କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଯଦି ଗରିବ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଲୟର ମିଳିବ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆଡେଡ୍ ବାଇ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। କେବେ ନା 1976 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 41 କ'ଣ କହିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନ୍ ସର୍ଟନ କେସେସ୍। ଆ ମାନେ କ'ଣ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ତମେ ଯେତେବେଳେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ହବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ହଉଛି ତମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ାଟେ ଆସିବ, ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ଆଉ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ତ ଚାକିରି କରିକି କାମ କରିପାରିବନି, ସେ ତ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ମାନେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାମ କରିପାରିବନି। ମନେକର ସିଏ ପାଠ ପଢା କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ପବ୍ଲିକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମିଳିବ। ମାନେ କ'ଣ, ମନେକର ବିଏସ୍ଏସ୍ ମାନେ ତାକୁ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ତା ନାଁ ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଥଲି ପେନସନ ମିଳିପାରିବ, ମନ୍ଥଲି ପେନସନ ମିଳିପାରିବ, ବୁଝିଲ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଗୋଟିକୁ ହିଁ କହିବା କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 41 ନା ସେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ପବ୍ଲିକ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ସର୍ଟନ କେସେସ୍। ଏଇଟା ଯିବ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ପେନସନ ଦେବାଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 42 କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରୋଭିଜନ ଫର ଜଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ ୱାର୍କ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍। ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ମାଟେ, ଗୋଟେ ଲେଡି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ତାକୁ ହଉଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ଯାଇ କାମ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କି ଯୋଉଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି ପ୍ରାଇଭେଟ ହଉ, ସେଇଟା ଅଛି ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ରିଲିଫ୍ ତାକୁ ମିଳିବ। ଗୋଟେ 26 ୱିକ୍ସ ତାକୁ ପେଡ୍ ଲିଭ୍ ମିଳିବ। ମାନେ କ'ଣ, ସିଏ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ। এইটা কହୁଛି আর্টিকল 42। এটা ଗୋଟେ সোସିଆଲିଷ୍ଟିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 43। ଆର୍ଟିକଲ 43 କ'ଣ କହିଲା, ଲିଭିଂ ୱେଜେସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଫର ୱାର୍କର୍ସ। ମାନେ କ'ଣ, ଲିଭିଂ ୱେଜେସ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ପଇସା ରହିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଲେବରର ମିନିମମ୍ ଲେବର ଚାର୍ଜ ରହୁଛି, ଯେମିତି 3 ପ୍ରକାର, ନନ୍ ସ୍କିଲ୍ଡ, ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନସ୍କିଲ୍ଡ, ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବର। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ପଇସା ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା ଦିଆହେଉଛି। ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ କ'ଣ, ଲିଭିଂ ୱେଜେସ୍ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଫର ୱାର୍କର୍ସ। ତାପରେ କ'ଣ 43A କ'ଣ କହିଲା, ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ୱାର୍କର୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟା କେବେ ଆଡ୍ ହେଲା, 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ। ମାନେ କ'ଣ କହୁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ଭାବିଲା, ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତାର ହେଉଛି କମିଟି ଗୋଟେ ବନେଇବ, ସେଥିରେ ଲେବରର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସବୁ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅଫ ୱାର୍କର୍ସ ଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 47 କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ରେଜ୍ ଦ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ମାନେ କ'ଣ, ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ଯୋଗାଇବା, ବୁଝିଲ, ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନଟା ବଢ଼େଇବା, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଥିଲେ ଆର୍ଟିକଲ 38ରେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ସ୍କିମ୍ଟା, ସେଇ ଟାଇମ୍ର। ମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସିୟସ୍ ଫୁଡ୍ ଦେବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ କେମିତି ବଢ଼େଇବା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆର୍ଟିକଲ 47ର ମୂଳ ଇଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଆ ଅନୁସାରେ ମାନେ କ'ଣ, ନା ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରିବା କ'ଣ ନା ଭିଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଉପରେ, ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭର କେମିତି ହେବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଆର୍ଟିକଲ 40 କ'ଣ କହୁଛି, ନା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆର୍ଟିକଲ 40 କହିଲା, ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟଅପ୍ କର। ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ, ମନେକର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେଇଟା କାମ ହେଇପାରୁନି, ସେଇଟା କୌଣସି କାମରେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଯାଇପାରୁନି ବ୍ଲକର, କି ହେଉଛି ଅଲଗା କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି। ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିଲେଜ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେ କ'ଣ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପଇସା ଆଦାୟ କରି ସେମାନେ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ ଆର୍ଟିକଲ 40ର, ବୁଝିଲ।
नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 43 कौन प्रमोट कटेज इंडस्ट्री। कटेज इंडस्ट्री कौन गवर्नमेंट हूँ हेल्प कर जो खदी इंडस्ट्री अच्छी तांको फाइनेंशियली हो कि मोराली हो तांको केमती हेल्प करिवो सेमान द्वारा कि सेमाने खदी वस्त्र अधिक प्रोड्यूस करि परिबे एवं ताको परे बिक्री करि परिबे सेल करि परिबे सेटा कहबा प्रमोट कटेज इंडस्ट्री। तापर आर्टिकल 43 बी 43 बी कोन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मनकर कोऑपरेटिव सोसाइटी माने कोन मनकर केते जण होची हमर जो अछंती बेहेरा बा हम जो माने क्षीर बिकुचंती सेमाने मनकर मिसिकी गोटे होची सोसाइटी कले तापर से सोसाइटी कोन कला ना हूँ बहुत जन लोक अलग लोक आणिकी से कम योगदान करने सुजोग देला सेटा को केमती प्रमोट करबा सेटा हूँ आर्टिकल 43 बी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बुझलो। नेक्स्ट देखिबा कोन आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 कोन कहूची ना प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शंस माने कोन कहला एतरे कोन प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट माने जो हमर फ्री बुक्स गुडा दिया होची पिला मानको मागणा बही दबा तापर स्पेशल स्कॉलरशिप दिया होची जो ट्राइबल एससी एसटीज मानको सेगुडा सब एतरे जीव प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस एगुडा सब तार एग्जांपल मागणा बही दबा तापर होची तांको स्कॉलरशिप दबा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मानको एटा होची आर्टिकल 46 रे जाउची। नेक्स्ट देखिबा कोन आर्टिकल 47 कोन कहला प्रोहिबिट्स द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। एटा प्रिंसिपल कोन देखो एटा देखो हमर जदी ओडिशा गवर्नमेंट चाहिबो मद बंद करदेव बुझल मद बंद करदे कौन हम ओडिशा को जो पैसा आसटा बंद हो आम से पैसा नहीं कौन कहे जे आम वेलफेयर ऑफ द स्टेट बा वेलफेयर ऑफ द पीपुल से पैसा को नहीं लगाऊ अरे से तो मद देकी हूँ समस्त खराब करुच्ची माने मद ही जी मद्यपान करुच्ची सी तो हूँ बहुत खराब खराब काम करदे बा किसी क्राइम करदे आम पुणी पैसा नहीं कौन वेलफेयर करवा तो मद बंद करवा दरकार किंतु कौन सी कहते प्रिंसिपल अच्छी कि स्टेट गवर्नमेंट मानव कि नहीं से स्टेट उपर डिपेंड करे सी एटा को प्रोहिबिट कर कि जमी चलती चलती यहाँ कौन कौन ना इंटॉक्सिकेंट्स जमती कि कौन अल्कोहल है ड्रग्स है एगुड़ा कंजप्शन मना करा नेक्स्ट कौन आर्टिकल 48 कौन कौन ना प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लॉटर ऑफ काउज जमती कि हूँ आमर गुड़ाए पर्वपर्वाणी अच्छी से कौन बलि दिया हुए बलि प्रथा अच्छी मुस्लिम मानक ईद रे बकरी ईद जो से हूँ स्लॉटर जहाँ भी अच्छी सेगुड़ा सब हुए सेगुड़ा कौन ना सेगुड़ा करवा ठीक नुह यहाँ स्टेट हूँ तार ल कर इलिगाल बोली से डिपेंड करे कौ स्टेट यहाँ करुच्ची कौ स्टेट न करुच्ची टोटाली डिपेंड ऑन स्टेट बुझल फॉर गुड गवर्नेंस किंतु एटा यदि न मानुच बोले आम सुप्रीमकोर्ट जापर स्टेट एगेन्स्ट आम सुप्रीमकोर्ट जापर ना तो से कौन कहे नॉन जस्टिसेबल बुझल। नेक्स्ट देखा कौन लिबराल इंटेलेक्चुअल माने कौन मैंने आडभांस जिनस सब मैंने एजुकेशन ठीक थी जमी मॉडर्न स्मार्ट स्मार्ट से गुड़ाक सब बुझल। आर्टिकल 44 जाऊँ लिबराल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आर्टिकल 44 कौन कौन यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजनशिप माने कौन देख हम हिंदू एक्ट गोटे अच्छी हिंदू एक्ट अनुसार आम मैरेज हुए माने मैरेजटा जो हुए हिंदू एक्ट भर जाए ट्रिपल तलाक जो शुणी से मुस्लिम एक्ट रे जाए मैरेज येटा अलग सेमती मैरेज पर डाइवोर्स हवा कि प्रॉपर्टी सेटलमेंट हवा सेगुड़ा सब विभिन्न धर्मर अलग अलग किंतु जदि आम गोटे ल करदे से कहवा यूनिफॉर्म सिविल कोड बुझल ना having the exact same rules for marriage divorce property for every citizen no matter their religion based अलग अलग हेनी सब सामान कराब से यूनिफॉर्म सिविल कोड। तापर देखा कौन आर्टिकल 45 प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर माने आर्टिकल 45 कौन कौन ना 6 वर्ष तलू पिला समस्त को मागणा शिक्षा प्रदान करवा बा इयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 6 इयर्स माने हमर जानथिबो शुणी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी रे गोटे अच्छी शिशु बाटिका बोली शिशु बाटिका यहाँ हूँ यार प्रॉपर एग्जांपल 6 वर्ष तलू पिला केमती चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन आम जो अंगनवाड़ी अच्छी एम सब कौन जी आर्टिकल 45 गोटे गोटे एग्जांपल माने प्रोविजन अच्छी से सब हूँ केमती माने बेसिक सब जिनस हेल्दी खाया दिया वैक्सीन दिया पाठ पढ़ा सेगुड़ा सब कौन अर्ली चाइल्ड केयर आउ एजुकेशन जीव बिलो 6 इयर्स आर्टिकल 45 कहूँ। नेक्स्ट देखा आर्टिकल 48 कौन कहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हजबेंड्री बुझल माने कौन आम जो टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क है एगुड़ा सब एगुड़ा मेन मोटिव कौन नेचर को प्रोटेक्ट करवा से गुटे कहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री आ गोटे कौन प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एगुड़ा सब कौन नेशनल पार्क तापर हूँ आमर नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है टाइगर रिजर्व है एगुड़ा सब तैयारी करवा सो दैट कि आम फॉरेस्ट आ वाइल्ड लाइफ माने सेफ रही पारे
এটা কেବେ 42nd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡରୀ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ କ'ଣ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ ସବୁ ନେଇକି ଆମର ମନେକର ହଉଛି ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ସିଡ୍ସ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ବା ମଞ୍ଜି ଆସୁଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ, ବୁଝିଲ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ କି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ଭିତରେ ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲେ ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ 50। ଆର୍ଟିକଲ 50 କ'ଣ କହିଲା? ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ, ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉ ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଜୁଡିସିଆରୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ରଖିବା। ମାନେ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲେ ସିଏ ଗୋଟେ କୋର୍ଟର ଜଜକୁ ମନେକର ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଜଜକୁ କହିବ ନାଇଁ ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଲା, ବୁଝିଲ, ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଲୋକଟା ମାରିଛି, ଏ ଅଛି ଗୋଟେ ବି ଅଛି, ବି ଲୋକଟା ମନେକର ଜଣକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ବି ହଉଛି ଦୋଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କିଏ କରିବ ନା କୋର୍ଟ କରିବ। କୋର୍ଟରେ ଯିଏ ଜଜ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ, ତାକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ ନାଇଁ ତୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ ନୁହଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଜୁଡିସିଆରୀ କି ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ମାନେ କ'ଣ ଯିଏ ପଲିଟିସିଆନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ପଲିଟିସିଆନ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବନି ଜଜକୁ, ସେ ଜଜ ତାର ଡିସିସନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ନବ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଲ ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିକି ନବ ଡିସିସନ। ସେଇଟାକୁ କହିବା ସେପାରେସନ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 51। ଆର୍ଟିକଲ 51 କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ୱାର୍ଲଡ ପିସ୍। ଆମର ତ ଏବେ ଜାଣିଥିବ ଇରାନ ୟୁଏସଏ କୋଉଳିଆ ୱାର ସବୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ କ'ଣ ସେଗୁଡା କିଛି ମାନେ ଅଯଥାରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ହଇରାଣ ହଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 51 କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଦେଶ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଆମକୁ କୋଉ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସହିଷ୍ଣୁ ଦେଶ ଆମେ କହିବା ଆମେ ନିଜକୁ। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ସହିଯାଉ, ବୁଝିଲ ନା। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଅନ୍ୟମାନେ ଡେଭଲପ ହବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହଉ। ଆମେ ହଉଛି ପିସ୍ କିପିଂରେ ବିଲିଭ କରୁ, ନା କି ୱାରରେ, ବୁଝିଲ, ନା କି ୱାରରେ ଆମେ ପିସ୍ କିପିଂରେ ବିଲିଭ କରୁ। ସେଇଟା କହୁଛି ପ୍ରମୋସନ ଅଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ଡିପିଏସପି ଉପରେ। ଡିପିଏସପି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଗାନ୍ଧିଆନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଲିବରାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କେତେଟା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ବଡ ନା ଡିପିଏସପି ବଡ, ବୁଝିଲ। ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଆଉ ଡିପିଏସପି ଭିତରେ, ଫାଷ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା ନା ଚମ୍ପାକମ୍ ଦୁରାଇ ରଞ୍ଜନ କେସ୍ 1951ରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସେ କେସଟାରେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଆଉ ଡିପିଏସପି ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଉପରେ ରହିବ, ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟକୁ ମାନିବା। ଡିପିଏସପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ। ଡିପିଏସପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଉପରେ ରହିବନି, ଡିପିଏସପି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟର ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବ, ସବସିଡିଆରୀ ଟୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଅଲସୋ ସେଡ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୁଡ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡିପିଏସପି। ମାନେ ଡିପିଏସପି କି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟକୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ବୋଲି କେତେବେଳେ 1951 ମସିହାରେ ଚମ୍ପାକମ୍ ଦୁରାଇ ରଞ୍ଜନ କେସରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଲକନାଥ କେସ୍ 1967 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ଆମେଣ୍ଡେଡ ଫର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଡିପିଏସପି। ଡିପିଏସପି ପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଆମେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ନେଇ ଆସୁଛୁ। 24 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା 1971ରେ। ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଜ ପାୱାର ଟୁ ଆବ୍ରିଜ ଅର ଟେକ୍ ଆୱେ ଏନି ଅଫ ଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ। ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କୋଉଟା ରଖିବୁ କୋଉଟା କାଢିବୁ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି। ଏନାକ୍ଟିଂ କ'ଣ 24 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ପୁଣି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 25th ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ସେଥିରେ 31C ଆଡ୍ କଲେ। ଆର୍ଟିକଲ 31C କ'ଣ କହିଲା, ନୋ ଲ ହୁଇଚ୍ ସିକ୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ ଡିପିଏସପି specified in 39B 31C are void on ground of contravention of fundamental right under article 14, 19 and 31। ଏଇଟା କେତେ କହିଲା, ଆର୍ଟିକଲ 31C କହିଲା ଦିସ୍ ଲ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଡ ଇନ୍ କୋର୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ 31C ରେ ଯୋଉ ବି ଲ ଇଏ ହେଲା ସେଇଟା ହଉଛି କୋର୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସରେ କ'ଣ କହିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ, ମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋର୍ଟରେ ହେଇପାରିବନି ଆଉ ତାହେଲେ କୋଉଠି ହେବ, ତମ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବ କି, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତମେ କ'ଣ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେୟା କରିବ ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଆର୍ଟିକଲ 31C ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କହିଲା। କାହିଁକି ନା ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ। ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ 13 ସେଇଟାକୁ ସେ ଉଠେଇ ନେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେସିକ ଫିଚର ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଦ ବେସିକ ଫିଚର୍ସ ଅଫ ଦି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କିନ୍ତୁ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁଟା କ'ଣ ବେସିକ ଫିଚର୍ସ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଟେକ୍ ଆୱେ କରିପାରିବନି, କହିପାରିବନି ଯେ ନାଇଁ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଲା ଲ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇନ୍ କୋର୍ଟ, ତମେ କହିପାରିବନି ଯେ କୋର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେକୁ ଦେଖିକି ପୁଣି 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ କଲା, ଇଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଦ ସ୍କୋପ ଅଫ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଫ ଆର୍ଟିକଲ 31C by including within its protection any law to implement any DPSP, not only those specified in 39, 31। It made DPSP superior to fundamental right। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, DPSP ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ।
କିନ୍ତୁ ମିନର୍ଭା ମିଲ୍ସ କେସ୍ 1980 ରେ କଣ ହେଲା ଏକ୍ସଟେନସନ ମେଡ୍ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମାନେ ଡିପିଏସପି ସୁପିରିୟର ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ କଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ସୁପିରିୟର ଟୁ ଡିପିଏସପି ବଟ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ଆମେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଫର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଡିପିଏସପି ଡିପିଏସପି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଆମେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ସୋ ଲଙ୍ଗ ଆଜ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ବେସିକ ଫିଚର୍ସ କୁ ଯେମିତି ଆଫେକ୍ଟ କରୁ ନଥିବ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ କାହାର ନା ଡିପିଏସପି ର ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭିତରେ ବୁଝିଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହୁଛି ସେଇଟା ତମେ ଟିକେ ଶୁଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଆମର ଦେଖ ପାର୍ଟ 1 ରେ ପଡିଲେ କଣ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ମନେକର ତମେ ତମେ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହେଲ ଓଡିଶାର କୋଉଠାର ସିଟିଜେନ ତାହେଲେ ଓଡିଶା ବା ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ ହେଲ ଯେହେତୁ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ତମକୁ ମିଳିଲା ତମର କିଛି ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯଦି ତାର ଭଙ୍ଗ ହଉଛି ତମେ ଯାଇପାରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅନୁସାରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ତମର ଭଲ ପାଇଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ତମେ କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ଭଲସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ କଲା ନା କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଆଣିଲା ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ ମାନେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଦେଖିକି ଗୁଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଡିପିଏସପି ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଆ କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ ହେଲା ତମ ପାଇଁ ଏବେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ତମର ବି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆଡ ହେଲା କେବେ ନା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1976 ଆଡ ହେଲା ଆଉ ପାର୍ଟ 4A ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଆର୍ଟିକଲ 51A ରେ ଲେଖା ହେଲା କୋଉ କମିଟି ଏଇଟାକୁ ହଉଛି କହିଥିଲା ନା ସୁରନ ସିଂ କମିଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ତମର ଡ୍ୟୁଟି କଣ ଦେଶ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଲେଖା ହେଲା ବୁଝିଲ ଆଉ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା କୋଉଠି ଆସିଛି ନା ୟୁଏସଏସଆର ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉଥିରେ ଅଛି ନା 51A ପାର୍ଟ 4A କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଆଉ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି ୟୁଏସଏସଆର ବୁଝିଲ ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବ in 1976 42nd amendment act added part 4A that is article 51A to constitution as per Soran Singh committee report ଆମେ ଦେଖିବା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି କେତେଟା ଅଛି ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିବା ଟୁ ଆବାଇଡ ବାଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନିବା ଏବଂ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଟୁ ଚେରିଶ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋ ଦ ନୋବେଲ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଅଲଗା ୱେରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଟୁ ଅପହୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ସୁଭରନିଟି ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆମର ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଖଣ୍ଡତା କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବା ସେଇଟା ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ତାପରେ କଣ ଟୁ ଡିଫେଣ୍ଡ ଦ ନେସନ ଆଣ୍ଡ ରେଣ୍ଡର ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ସର୍ଭିସରେ ହଉଛି ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ନାଭି ଏଗୁଡା ସବୁ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ହାରମୋନି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଟ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିବା ତାପରେ କଣ ଟୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଦ ରିଚ୍ ହେରିଟେଜ ଯେମିତି କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ ହେଲା ଯେମିତି ଭଲ ଭଲ ହିଷ୍ଟୋରିକ ପ୍ଲେସ୍ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ମନେକର ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଲା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହେଲା ସେଗୁଡାକ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଇକି ଜରି ପଲିଥିନ ସବୁ ପକେଇକି ଆସିବା ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ଯେହେତୁ ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ରହିଲେ ଆମକୁ ଠିକ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଳିପାରିବ ତାପରେ କଣ ନା ଟୁ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମରେ ବାରମ୍ବାର ପକାଏ ତା ମାନେ କଣ ଡେଭଲପ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଆମର ଏବେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ସବୁ ଫେକ୍ ମେସେଜ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ବିଲିଭ କରିକି ଫରୱାର୍ଡ କରିଦଉଛେ ନାଇଁ ତାକୁ ଆଗ ଆନାଲିସିସ୍ କର ତାର ଆଗ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖ ସେଇଟା ଠିକ କି ନାହିଁ ତମର ସେଇଟାକୁ କହିବା ଆମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟେମ୍ପର ଡେଭଲପ କରିବା ବୁଝିଲ ତାପରେ କଣ ସେଫଗାର୍ଡ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟି ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଡେସ୍କ ଟେବୁଲ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ନାଁ ଘୁରି ଘୁରିକି ଲେଖି ଦଉଥିଲେ ମାନେ କଣ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲର ଟେବୁଲଟାକୁ ଗୋଟେ କଣ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କି ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ହେଲା ଆମେ ବସର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ନା ସେଗୁଡା କରିବନି ସେଗୁଡା ସବୁ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବା ହେଲା ଆମେ ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା ହଉଛି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ତାପରେ କଣ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଅପରଚୁନିଟିଜ ଫର ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ ଇନ ଦ ଏଜ ଗ୍ରୁପ ଅଫ 6 ରୁ 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଏଜୁକେସନ ଦିଆହେବା କଥା ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ସେଇଟା ଏଇଟା କୋଉଥିରେ କହିଲା 86 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2002 ତାପରେ କଣ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଇନ ଅଲ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ ଆର ନା ମାନେ ହଉଛି ମନେକର ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ତମେ ସେ କ୍ରିକେଟରେ ଏତେ ଭଲ ଖେଳି ଖେଳି ସାରା ଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁକୁ ଉପରକୁ ରଖୁଛ ସେଇଟାକୁ କହିବା କଣ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଇନ ଅଲ୍ ସ୍ପିୟର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ଥିଲା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ଥିଲା ଆଉ କଣ ଅଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯେମିତିକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଏଗୁଡାକ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଯୋଉଟା କି ଜନଗଣ ମନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୀତ ବାଜିଲା ମାନେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ତ ଆଜି ଆମେ ଡିପିଏସପି ଆଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିଜ ପଢିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟସ ପଢିବା ଆଉ ତା ସହିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯୋଉ ଅଛି ତାର ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡାକ ପଢିବା ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଆଉ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପୁରା ପଲିଟି କଭର କରିଦବା ତାପରେ ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟେଡ କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ସେଗୁଡାକ ଦେଖିଦବ ତା ବାହାରକୁ ଆଉ ଆସିବନି କ୍ୱଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମକୁ ଏ ସେସନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର କମେଣ୍ଟ କର ସେୟାର କର
ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କର, କାରଣ କମେଣ୍ଟ ନ କଲେ ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବନି। ଯଦି ତମକୁ କହିବ ଯେ ନାଇଁ ତମେ, ମୁଁ କହୁଛି ମନେକର ତମେ ପଢୁଛ, ତମକୁ ପଢୁଛ, ତମେ ଯଦି ବି ନ ପଢିକି ବି ଯଦି ଠକୁଥିବ ନା, ତମକୁ ଯଦି ଜଣେ କହିଦେଲା ଭାଇ ତୁ କେତେ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଯଦି ତମେ ପଢୁନଥିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ। ଯଦି ତମେ ପଢୁଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ ପଢିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ଆଉ କେମିତି ତମେ ପଢିପାରିବ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ମେକିଂ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଯଦି ମୋତେ ହେଉଛି ଯଦି କମେଣ୍ଟ ତମେ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା ନ କହିବ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।